Dear students, welcome back to my channel. In this class, let us discuss about a few MCQs. So that is how to solve the series and parallel combination circuits. Okay. Anyhow, we have supplied that MTG study material for you, which is that NEET guide. Okay. Please take a look at the question number 30. Okay. So because the question number 30 consists of a simple circuit. So let's go from simple circuits to complex circuits. So question number 30. What is the equivalent resistance of the network shown in figure? Like that it has given. The circuit is like this. Here the resistors are given. These lines are nothing but the connecting wires. So confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Only these symbols represent the resistors. Okay. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. Let us name them as 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, like that. Okay. Next, we want to find out what is the equivalent resistance of the network shown in the figure. So, ಯಾವ points ಮಧ್ಯೆ equivalent resistance ಅನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So, ನಾವೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 2 points A and B. Between these 2 points, so we want to find out the effective resistance or equivalent resistance. What is the meaning of that word equivalent resistance? Equivalent resistance means or effective resistance means a single resistance which maintains the same current at the same potential difference. Otherwise, a single resistor which produces the same effect as that of 2 or more resistors is said to be an equivalent resistor. Okay, see, very simple circuit. How these two are? See, these two are in series because one end of this 1 ohm resistor is connected to only one end of this 1 ohm resistor. Therefore, these two are in series. These two are in series. These two are in series. These two are in series, like that. Okay. So, on solving these two, what I can write? I can write only 2 ohm. Okay. So, this point is A. In place of 2 and 2, what is the formula for R effective in series? R1 plus R2, isn't it? Therefore, 2 plus 2, it is 4. Similarly, 1 plus 1, 2 ohm, 2 plus 2, 4 ohm. Next, 1 plus 1, 2 ohm, 2 plus 2, 4 ohm. It is nothing but a connecting wire, no need to bother about this line. Again 2 ohm and 4 ohm. This is point B. Next, how these two are? These 2 ohm and 4 ohm are in parallel. What is the formula I have taught? Whenever there are 2 resistors, that is Rp is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. For series, simply R1 plus R2, that is the algebraic sum, isn't it? Just sum. Since resistance can never be negative, it is if we just add the resistors means we get effective resistance in series.
In parallel, R1 R2 divided by R1 R2 for two resistors. Suppose if there are the resistors more than 2 means we have to go for 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 like that. Okay, fine. Next, these two are in parallel. Which formula we have to use? That R1 R2 divided by R1 plus R2. Therefore, 2 into 4 divided by 2 plus 4. 2 into 4 divided by 2 plus 4 is how much? 8 by 6. 8 by 6 is nothing but 4 by 3. Therefore, it can be re-reduced like this. 4 by 3. For this also 4 by 3. For this also 4 by 3. For this also 4 by 3. Next. What is the R effective between the point A and B? So that also I have taught. When n identical resistors are in series, then we have to go for Rs is equal to Nr. Similarly, when n identical resistors are in parallel, then it would be R divided by N. Now take a look. There are 4 resistors having value 4 by 3 ohm, 4 by 3 ohm, 4 by 3 ohm, 4 by 3 ohm. Since n is equal to 4, the answer is R effective or simply RAB is equal to NR. N is 4, R is 4 by 3, therefore it is 16 divided by 3 ohm. 16 divided by 3 ohm. Which option consists of this value? That is option B, 16 divided by 3 ohm like that. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೌ ಟು ಗೆಸ್ ವೆದರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ one end of a resistor is connected to only one end of other resistor then they will be in series. Okay, if both the ends of a resistor are connected to both the ends of other resistor then they are said to be connected in parallel. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ RS is equal to R1 plus R2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. That is 1 plus 1 2, 2 plus 2 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Rp is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 divided by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗೆಲ್ಲನೂ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು when n identical resistors are in series then the R effective value is given by NR. ಇಂತವು 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ n is equal to 4. each resistor value ಬಂದು 4 by 3. 4 times 4 by 3 which is 16 by 3 ohm. So ಹಾಗೆ let's move to the next question. Question number 57. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 57th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 57th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. Question number 57. The given figure shows a network of resistances. The effective resistance between the points A and B of the network is ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು, ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತ ಇರುವಂತದ್ದು 3 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. 3 ಓಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು 6 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ, ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 3. ಹೌ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್? ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, one end of 3 ohm is connected to one end of this 3 ohm. ಹಾಗಾಗಿ these two will be in series. 3 3 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 + 3 6. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿತಿನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ಟು MCQs ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಈ 3 3 ಬದಲಾಗಿ ನಾನೇನು ಬರೀತೀನಿ? 6 ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆ 6 ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ RS ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು R1 + R2 ಫಾರ್ಮುಲಾ, R1 + R2, ಸೊ 6 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 6 ಹೌ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್? These two are in parallel, isn't it? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? R1 R2 divided by R1 + R2 ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ when n identical resistors are in parallel, the R effective will be R/n. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. R/n ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ R 6 ಇದೆ, n 2 ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 6/2. 6/2 is 3. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಹೌ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್? one end of this 3 is connected to only one end of this 3. Hence these two are in series. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 6 ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಈ 6 ಹೇಗಿದಾವೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಓಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ದೀಸ್ 2 3 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. 3 3 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 6 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ 6 6 ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್ 3. ಈಗ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 3 ಓಮ್ದು 1 ಎಂಡ್, ಈ 3 ಓಮ್ನ 1 ಎಂಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಹೇಗಿದೆ? ಎಸ್, ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು. 3 3 ಬದಲಾಗಿ 6 ಬರೀತೀನಿ. 6 ಓಮ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಎ ಅಂತ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು 3 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಆರ್ ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎ ಬಿ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು 6 into 3 divided by 6 plus 3, that is 18/9, which is equal to 2 ohm. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಆರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಓಮ್. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಓಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 51. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 51.
ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ ಓಮ್, 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm, ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಹ 4 ohm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಿ ಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಐ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಐ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ I1 ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಕಡೆ I2 ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಕಡೆ I3 ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 344 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 344 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತ I1 ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಆ I2 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. I3 ಹಿಂಗೋಯ್ತು, ಆ I3 ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ I2 ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ I2 ಹಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ. I3 ಹಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ I3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಇದು I3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗಬಹುದು. ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು I3 ಆಗ್ತದೆ, ಆ I3 ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಒಂದೆರಡು ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್. ಈ 4 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಈ 4 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 + 4 8 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿರೋ 4 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ 4 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಈ 4 ಸೇರ್ಕೊಂಡು 8 ಬಂತು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ದಿಸ್ 4 and 8 are in? These 4 and 8 are in parallel. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ RP ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 4 × 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 + 8 ದಟ್ ಈಸ್ 32 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12. ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 16, ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8/3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು
8/3 ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. 8/3. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ohm ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು 4 ohm ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಮತ್ತೆ 4 ಗೆ ಹೇಗೆ 8/3 ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. This point is A, 8/3. This point is B. Okay. Next, ಈ 8/3 4 ಎರಡು ಹೇಗಿದೆ, ಮೂರು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 + 4 8. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8/3 + 8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 32/3 ಬಂತು. ಆ 32/3 ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 32/3 ಇಲ್ಲಿ 8/3. ಈ ಎರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 51 32/15 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 32/3 ಇಂಟು 8/3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 32/3 ಪ್ಲಸ್ 8/3 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು the next question number 55. Five equal resistances, each of value capital R, are connected to form a network as shown in figure. The equivalent resistance of the network between A and B is, okay, or ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಇದೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ B, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು R ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು R, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು R, ಇಲ್ಲೊಂದು R. Okay, we want to find out the equivalent resistance of the network between A and B. A ಮತ್ತೆ B ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಈ R ಹೇಗಿದೆ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 2R ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಹೇಗಿದೆ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2R into R divided by 2R plus R. That is 2R square divided by 3R. So 2R/3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. This is point B. It is having some resistance R. This point is A. R root 2R value 2R/3. 2R/3 ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು R ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಹೇಗಿದೆ, these two are in series. Therefore ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ this point is B, this point is A, ಒಂದು R, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2R/3 plus R, which is 5R/3. 5R/3. ಈಗ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡೋಣ. Just like this, R into 5R/3 divided by R plus 5R/3. So R into 5R/3 ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ, all divided by 8R divided by 3. 3 cancel, 1R cancel. Therefore it is 5R divided by 8 ohm. Answer is 5R divided by 8 ohm. That is option number C. 5R divided by 8. Okay.
Next, question number 85. Question number 85. The resultant resistance of the circuit between A and B is A ಮತ್ತೆ B ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು R, ಇದು ಒಂದು R, it is also R, like that two more R's are given. Point B, point A. ನೀವೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ 2R ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಈ ಎರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 2R ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 2R, R, 2R ಮೂರು ಹೇಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ rewritten like this: 2R, R, 2R. ಸೊ ಹೀಗೆ ಓಕೆ. ಮೂರಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ? 1/Rp is equal to 1/R1, 1/R2, 1/R3 ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ R ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ, 2R 2R ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 2R/2, ದಟ್ ಈಸ್ R ಅಲ್ವಾ? R ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? R/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ. 1/Rp is equal to 1/2R plus 1/2R plus 1/R ಅಂತ. 1/2R plus 1/2R ಅಂದ್ರೆ 2/2R, 2 cancel, 1/R 1/R, 2/R, that is 1/RAB. Therefore RAB is equal to R divided by 2. ಸೊ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2R 2R ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಆನ್ಸರ್ 2R/2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು R, ಆ R ಈ R/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಓಕೆ. ಎನಿಹೌ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ let us discuss few more circuits. Okay, so until then please try to solve the remaining circuits. Okay, anyhow, thanks for watching.